हेलो छोकराओ, पृथ्वी सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में तमारा बधानुं स्वागत है। छेल्ले छोकराओ आपणे एक सरस मजानो कार्यक्रम करेलो हतो, प्रक्रिया वेग अने एना साथेनो आपणे संबंध जोयो तो प्रक्रिया क्रम वाळो। हवे आ बेनी वच्चेनो जे भाईबंध छे आजे एनी चर्चा करवानी छे, एना एमसीक्यू नी चर्चा करशुं। आजे आपणे वात करशुं प्रक्रिया वेग अचळांक के एनो एकम कई रीते मळे। तो आजनो कार्यक्रम छोकराओ आपणे स्टार्ट करीए। आने आपणे शुं नाम आपवानुं छे? तो के भाई आने आपणे नाम आपवानुं छे प्रक्रिया वेग अचळांक केना एकम। रेडी? चलो तो हवे छोकराओ आपणे पेला प्रक्रिया वेग अचळांक के माटेनुं सामान्य सूत्र शुं थशे एनी वात करीए। त्यार पछी प्रक्रिया क्रम उपरथी प्रक्रिया वेग अचळांक के नो एकम अने एकम उपरथी प्रक्रियानो क्रम, आवा बे एमसीक्यू नी चर्चा आपणे करीए। तो एना माटे आपणे जरूर पड़शे कोईपण रासायणिक प्रक्रियानी। छोकराओ आपणी पासे रासायणिक प्रक्रिया छे, आर माथी पी बने छे तेवी। आना उपरथी मारे विकलनीय वेग समीकरण लखવું હોય तो कई रीते लखी शकाय? तो के भाई विकलनीय वेग समीकरण आवी रीते लखाय, आर एवरेज बराबर के आर रेस टू एन। तो अहींया छोकराओ आपणे बधानी ओळखाण आपी दઈએ। जो भाई आ कोण छे? तो के आ प्रक्रियानो वेग छे। के एटले कोण? तो के आने कहेवानुं छे प्रक्रिया वेग अचळांक। आर एटले शुं कहेवानुं छे छोकराओ? प्रक्रियकनी सांद्रता। आवी रीते। अने एन एटले शुं कहेवानुं छे? एन एटले कहेवानुं छे प्रक्रियानो क्रम। आवी रीते आ मारी पासे जे नानकड़ुं एवुं विकलनीय वेग समीकरणनुं सूत्र छे एमां आपणे बधानो मतलब समजाई दीधो। हवे आमांथी मारे के नी जरूर छे। चलो भाई हूँ के ने सूत्रनो करता बनावुं छुं। तो अहींया के बराबर शुं आवशे? तो के आर एवरेजना छेदमां आर रेस टू एन आवशे। केवाय आવું? હવે આને ગુજરાતીમાં આપણે લખીએ છોકરાઓ કે અહીંયા કે બરાબર આર એવરેજ એટલે શું? પ્રક્રિયા વેગ અને ભાગાકારમાં આર ની એન ઘાત એટલે શું? તો કે ભાઈ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા અને આ સાંદ્રતાની કેટલી આવશે? એન ઘાત। चलो भाई हवे प्रक्रिया वेग जे छे ए प्रक्रिया वेगनी बात करिए कि भाई आ प्रक्रिया वेग छे तो एनो पोतानो एकम कयो थाय? तो के भाई के बराबर वेगनो एकम कयो होय छोकराओ? सांद्रतानो फेरफार छेदमां समयनो फेरफार। अत्यारे हूँ लखुं छुं सांद्रताना छेदमां समय। अहींया शुं आवशे? तो के भाई जो अहींया आवशे प्रक्रियकनी सांद्रतानी एन घात। चलो भाई हवे गणितना नियमनो उपयोग करिए। शुं के छे भाई गणितनो नियम? तो के बराबर अहींया आवी जशे सांद्रता छोकराओ 1, आने हूँ ऊपर लई जशुं 1 माइनस एन, अने अहींया शुं आवी जशे समय इनवर्स। बराबर? यहाँ डायरेक्ट सेकंड नहीं बोल नाखवानुं, ई समय इनवर्स छे। पछी समय आपणने सेकंडमां आपे, मिनिटमां आपे, कलाकमां आपे, वर्षमां आपे, जेमां आपेલું હોય એમાં। सांद्रताने આપણે કઈ રીતે ઓળખીએ છીએ? તો કે ભાઈ આપણે सांद्रताने ઓળખીએ છીએ આવી રીતે, મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇનવર્સ 1 માઇનસ એન ઇન્ટુ સમય ઇનવર્સ। तो आ આપણું છોકરાઓ કે માટેનું મેઇન સૂત્ર બની ગયું કે મારે કોઈ પણ પ્રક્રિયાનો ક્રમ મને આપેલો હોય એના ઉપરથી જો એકમ ગોતવો હોય હું આ સૂત્રની અંદર n ની કિંમત મૂકી દઈશ। ક્લિયર? ક્લિયર।
ચાલો, તો હવે આપણે પહેલો MCQ શીખવાનો છે છોકરાઓ, અને એ પહેલો MCQ કયો છે બોલો જોઈ અહીંયા. ચાલો, પહેલો MCQ, પ્રક્રિયા ક્રમ ઉપરથી કેનો એકમ નક્કી કરવું. તો અત્યારે આપણે છોકરાઓ કેનું સૂત્ર કયું બનાવ્યું છે જરાક બોલો જોઈ. કે બરાબર મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇનવર્સ 1 માઇનસ n સમય ઇનવર્સ. રેડી? ચાલો, હવે તો કે હવે આ બાજુ આવતા રહીએ. અહીંયા શું લખવાનું છે? પ્રક્રિયાક્રમ. અને અહીંયા શું લખવાનું છે? કેનો એકમ. તો હવે હળવે હળવે આપણે ચાલુ કરીએ. n બરાબર 0. અહીંયા શું આવશે છોકરાઓ? તો કે ભાઈ અહીંયા આવશે n બરાબર 0, n બરાબર 1, n બરાબર 2, n બરાબર 3. આવી રીતે. રેડી? ચાલો, હવે છોકરાઓ અહીંયા જરાક જોઈને મને કહો કે હું અહીંયા n ની કિંમત છોકરાઓ 0 મૂકું તો શું થાય? 1 માઇનસ 0 એટલે 1. તો n બરાબર 0 છે તો એનો એકમ શું થયો? મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇનવર્સ. છોકરાઓ, અને અહીંયા શું આવી જશે? સમય ઇનવર્સ. વેરી ગુડ. ચાલો, n બરાબર 1. ચલો ભાઈ, 1 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધશે? 0. કોઈ પણની 0 ઘાત એટલે 1. તો આપણે 1 ને દર્શાવવાની જરૂર નથી. અહીંયા છોકરાઓ આપણો જવાબ શું આવશે? સમય ઇનવર્સ. કેટલો આવશે? સમય ઇનવર્સ. ચાલો ભાઈ, અહીંયા જો n ની કિંમત 2 છે. ચાલો ભાઈ, 1 માઇનસ 2 માઇનસ 1. માઇનસ 1 અંદરની બાજુએ ગુણો તો શું જવાબ આવે? મોલની -1 ઘાત અને લીટરની કેવી થઈ જાય? +1 ઘાત. માઇનસ માઇનસ પ્લસ, ગણિતના નિયમ પ્રમાણે. અહીંયા આવી જવાનું છે છોકરાઓ સમય ઇનવર્સ. અહીંયા શું આવી જશે? સમય ઇનવર્સ. હવે n બરાબર 3 ની વાત કરીએ છોકરાઓ. ચાલો, અહીંયા n -3 કરીએ તો શું જવાબ આવશે? -2. ચાલો, અંદર ગુણી નાખો. મોલ -2 અને લીટરની +2. રેડી? અને અહીંયા શું આવી જશે? સમય ઇનવર્સ. તો આ આપણો પહેલો MCQ થયો, જેમાં ક્રમ ઉપરથી આપણે કેનો એકમ નક્કી કર્યો. હવે આપણે બાજુમાં બીજા MCQ ની ચર્ચા કરીએ. અહીંયા શું શીખવાનું છે કે આપણને એકમ આપી દીધો છે, એના ઉપરથી આપણે પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરવાનો છે. તો એના માટે શું કરશું? પ્રક્રિયાનો ક્રમ કઈ રીતે નક્કી કરશું? તો કે આપણને છોકરાઓ અહીંયા લીટરની કોઈ પણ ઘાત આપેલી હશે. તમને એકમ જોશો ને તો એકમમાં શું આપ્યું હશે? લીટરની કોઈ પણ ઘાત. તમારી ઘાતમાં શું કરવાનું છે? 1 ઉમેરવાનું છે. અને પછી હવે જેટલા લીટર બને તેટલો ક્રમ. પછી તમારો જેટલા પણ લીટર બને ને એ આપણો પ્રક્રિયાનો ક્રમ. કઈ રીતે છોકરાઓ? જો અહીંયા આપણે જોઈએ. ચાલો, અહીંયા મારી પાસે પહેલો જવાબ આવે છે આ મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇનવર્સ સમય ઇનવર્સ. બીજામાં શું આવે છે છોકરાઓ? સમય ઇનવર્સ. ત્રીજામાં શું આવે છે બોલો જોઈ? મોલ -1 લીટર +1 સમય ઇનવર્સ. અને એના પછીનામાં શું આવે છે છોકરાઓ? મોલ -2 લીટર +2 સમય ઇનવર્સ. હવે આ જો છોકરાઓ, હવે અહીંયા શું થયું? તો કે ભાઈ અહીંયા મારી પાસે જોવા જઈએ તો લીટર -1 છે. ચાલો ભાઈ,
લીટર -1. મારે ઘરનું શું ઉમેરવાનું છે? 1. એટલે મારો જવાબ કેટલો થયો? 0. આ પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમની થઈ. કયા ક્રમની થઈ? શૂન્ય. અહીંયા જો છોકરાઓ, અહીંયા લીટર કેટલા આપ્યા છે? 0. મારે ઘરનું શું ઉમેરવાનું? 1. હવે લીટર કેટલા થયા? તો આ એકમ કોનો છે? પ્રક્રિયા ક્રમ 1 નો. અહીંયા જુઓ છોકરાઓ, લીટર કેટલા આપ્યા છે? 1. મારે ઘરના કેટલા ઉમેરવાના? 1. હવે મારો જવાબ કેટલો આવ્યો? 2. પ્રક્રિયા ક્રમ 2. અને સેમ વસ્તુ છોકરાઓ, લીટર 2, ઘરના 1 ઉમેરવાનો. હવે કેટલો જવાબ આવ્યો? 3. હવે કેટલો જવાબ આવ્યો? 3. પ્રક્રિયાનો ક્રમ 3. રેડી? ચાલો આપણે કાઉન્સમાં લખી નાખીએ. આ હશે શૂન્ય ક્રમ, આ હશે પ્રથમ ક્રમ, આ હશે છોકરાઓ દ્વિતીય ક્રમ, અને આ હશે તૃતીય ક્રમ. હવે આ તો આપણે જે અહીંયા સાબિત કર્યું હતું એટલે એને મેં બાજુમાં લખાયું. આની બદલે આપણને જો કોઈ પણ એકમ આપેલો હોય, કાર્યક્રમ આપણો આ જ રીતનો હશે. બરાબર છે? જો ક્રમ ઉપરથી એકમ મેળવવાનું કહે તો આવી રીતે, અને એકમ ઉપરથી ક્રમ મેળવવાનું કહે તો આવી રીતે. બંને વસ્તુ આપણને સમજાઈ જવી જોઈએ. એક વખત આપણે વ્યવસ્થિત નજર નાખીએ. જો તો હવે છોકરાઓ આપણે અહીંયા દર્શાવી દઈએ ટાઈપ 1 MCQ. તો આપણે જે પહેલા પ્રકારનો જે MCQ તમને શીખવાડ્યો હતો એ કયો હતો? તમારે આર એવરેજના અલગ અલગ રીતે સમીકરણ બનાવવાના. રેડી? આને કહેશું ટાઈપ 2, આને કહેશું ટાઈપ 3. રેડી? ચાલો, આ કયા ટાઈપનો થયો છોકરાઓ? બીજા નંબરની ટાઈપ. આ કોણ થયો છોકરાઓ? ત્રીજા નંબરની ટાઈપનો MCQ. હવે તમને છોકરાઓ શીખડાવું છું ટાઈપ 4. ચલો, હવે શું આવશે? પેલો MCQ છે એટલે આપણે લોંગ મેથડથી ગણીએ, પછીના MCQ બધા આપણે શોર્ટ મેથડથી ગણશું. અને પછી તો કેટલા શોર્ટ મેથડથી? કે જ્યાં આપણી છોકરાઓ રકમ પૂરી થાય કે નહીં એટલી વારમાં તો જવાબ આવી જવો જોઈએ, એટલું આપણે શીખવાનું છે. પણ પહેલો MCQ છે એ આપણે નિરાતે શીખીએ. એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા પ્રક્રિયક A અને બીના સંદર્ભમાં અનુક્રમે પ્રથમ ક્રમ અને દ્વિતીય ક્રમ ધરાવે છે. જો એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપી છે જે A અને B ના સંદર્ભમાં અનુક્રમે પ્રથમ અને દ્વિતીય ક્રમ ધરાવે છે. હવે જો બંનેની સાંદ્રતા બમણી કરવામાં આવે તો પ્રક્રિયા વેગ ટપકા 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 ટપકા. તો અહીંયા બે પરિસ્થિતિ થઈ છોકરાઓ. અહીંયા જરાક તમે MCQ ને સમજો. બે પરિસ્થિતિ થઈ. પહેલી પરિસ્થિતિ છે એટલે આપણે અહીંયા લખશું વિકલનીય વેગ સમીકરણ R1 બરાબર K A⁻1 B⁻2. જો અમે વિકલનીય વેગ સમીકરણ શેને આધારે બનાવ્યું? રકમને આધારે બનાવ્યું. શેને આધારે બનાવ્યું? રકમને આધારે. કઈ રીતે રકમને આધારે? જો એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા પ્રક્રિયક A અને B ના સંદર્ભમાં, A ના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમ અને B ના સંદર્ભમાં દ્વિતીય ક્રમ ધરાવે છે. એટલે મેં A ની 1 ઘાત કરી, B ની 2 ઘાત કરી. જો આ પરિસ્થિતિ 1 થઈ. હવે જો એટલે છોકરાઓ આપણને શું કહેવામાં આવ્યું છે? બીજી પરિસ્થિતિ. એટલે કે R2 બરાબર K
બંનેની સાંદ્રતા બમણી કરતા, જો ભાઈબંધ અહીંયા કયો શબ્દ વાપરો છે, બંનેની સાંદ્રતા બમણી કરવાનું કીધું છે. તો હવે આપણે બીજા સમીકરણમાં જો આવું કરશું, 2a⁻1 અને 2b⁻2 આવી રીતે. હવે આ બેનો ગુણોત્તર લઈ લેવાનો. ચલો ભાઈ, ગુણોત્તર આપણે લઈએ એટલે શું થાય, તો કે ભાઈ જો R2/R1, બરાબર. આ લોંગ મેથડ છે એટલે આખો તમને MCQ શીખડાવું છું. તો R2 નું સૂત્ર બોલો જોઈ, તો કે 2a⁻1 2b⁻2 ભાગાકારમાં a⁻1 b⁻2. હવે આપણે ઉલાર્યો કરીએ. જો અહીંયા k અને k ઉડી ગયા. હવે આપણને એટલી ખબર પડી ગઈ છોકરાઓ કે R2/R1 બરાબર અહીંયા જો a⁻1 b⁻2 ગુણ્યા 2⁻1 2⁻2 ભાગાકારમાં શું આવી ગયું છોકરાઓ, a⁻1 b⁻2. જો મેં શું કર્યું, જે અલગ પડતું હતું ને વસ્તુ એને બહાર કાઢી લીધી, બરાબર છે. હવે તો કે હવે આ જો બધી વસ્તુ ઉડી ગઈ. તો હવે મારે છોકરાઓ આ દાખલો ગણવાનો થાય તો હવે શું કરવાનું છે, R2/R1 બરાબર 2⁴ એટલે 2, 2⁵ એટલે 4. તો છેલ્લે મારો ભાઈબંધ જવાબ શું આવ્યો, R2 બરાબર 8R1. તો અહીંયા મને એક ફાઇનલ આન્સર મળી ગયો છોકરાઓ કે પ્રક્રિયાનો વેગ 8 ગણો થાય છે. પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો થાય છે છોકરાઓ, 8 ગણો થાય છે. તો આ તો છોકરાઓ જ્યારે આપણે કોઈ દાખલો પૂછે તો હોય, આ આપણને પૂછાશે MCQમાં. શેમાં પૂછાવાનું છે, MCQમાં. તો આપણે MCQ માટે અવળી મોટી મેથડ કરવાની નથી. આપણે ખાલી ને ખાલી શું કરવાનું છે, રકમને વાંચવાની છે. રકમ ઉપરથી છોકરાઓ પ્રક્રિયાનો ક્રમ ગોતવાનો છે. સાંભળજો. અને કેટલો ફેરફાર કરવામાં આવે છે એ ફેરફાર. તો હવે પછી જ્યારે આપણે બીજો MCQ ગણીએ એમાં ડાયરેક્ટ આપણે આ સમીકરણથી સ્ટાર્ટ કરવાનું થશે. રેડી? તેમ છતાં એક વખત આ જ દાખલામાં શોર્ટ મેથડ સમજાવી દઉં. એટલે બીજી વખત આપણે દાખલો ગણીએ તો આપણે આ શોર્ટ મેથડને ધ્યાનમાં રાખીએ. ચલો ભાઈ, શું છે શોર્ટ મેથડ આપણી? તો કે ભાઈ જો શોર્ટ મેથડ છે ને આ છે કે આપણે વાંચ્યું કે એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા R2/R1 બરાબર, જો એના સંદર્ભમાં કેટલી છે છોકરાઓ, પ્રથમ ક્રમ. બીના સંદર્ભમાં કેવી છે, દ્વિતીય ક્રમ. અને બંનેની સાંદ્રતા કેટલી કરવાની છે, બમણી. તો જો આ 2⁻1 અને આ 2⁻2 ડાયરેક્ટ આપણે આ લખવાનું. આનું સાદરૂપ આપણને આવડે જ છે. આનો જવાબ કેટલો આવશે, 8. 8 આપણો જવાબ. MCQમાં પૂછે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ 8 ટીક કરવાનું થશે. જો અહીંયા છોકરાઓ હવે આપણે તો સીધી શોર્ટ મેથડ વાપરવાની છે. આ શોર્ટ મેથડની જો આપણે વાત કરીએ તો એનો મતલબ જો આવો થયો કે ભાઈ આપણે સીધો જવાબ લાવશું R2/R1. સાંભળજો, ફેરફાર કેટલો સાંદ્રતાનો, બમણી સાંદ્રતા. 2 કેટલામો ક્રમ, દ્વિતીય ક્રમ 2. સાંદ્રતા કેટલી છોકરાઓ, બમણી એટલે કે 2. અને કેટલામો ક્રમ, તૃતીય, જો 3. ખ્યાલ આવી ગયો મેં શું કર્યું, સાંદ્રતા અને એની ઘાત કઈ કરવાની, ક્રમ. સાંદ્રતા ઘાત કઈ કરવાની, ક્રમ. તો હવે તો આવડે ને, 2⁻2 એટલે કેટલા થાય, 4. અને 2⁻3 એટલે 8. 8 ગુણ્યા 4. આ જે જવાબ આવ્યો એટલા ગણો વેગ થાય. 8 ચોક 32 ગણો વેગ. અહીંયા જો છોકરાઓ, અહીંયા શું કરવાનું છે,
તો કે અહીંયા જો R2 ના છેદમાં R1 સાંદ્રતા કેટલી કરવાની કીધી તમને? અડધી. અડધી એટલે 1/2 અને ક્રમ કયો છે? દ્વિતીય. સાંદ્રતા કેટલી કરવાની કીધી છે? અડધી. 1/2. ક્રમ કયો છે છોકરાઓ? 1. થઈ ગયું? ચલો તો હવે અહીંયા જો છોકરાઓ શું આવશે તો કે ભાઈ 1/2 નો વર્ગ કેટલો થાય? 1/4. અને અહીંયા શું આવશે? 1/2. અહીંયા આપણો જવાબ આવશે પ્રક્રિયાનો વેગ 8મા ભાગનો થાય છે. દેખાડો ના કરો કેવો થાય છોકરાઓ? તો કે 8મા ભાગનો થાય છે. આવા પ્રકારના છોકરાઓ MCQ આવે તો આપણે એટલા સરળતાથી સોલ્વ કરી દેવાના છે. ચાલો અહીંયા જો છોકરાઓ હાલો આપણે આ MCQ ની ચર્ચા કરીએ હવે. તો કઈ રીતે? અહીંયા શું કરવાનું કીધું છે? R2 ના છેદમાં R1 બરાબર જો પેલા સાંદ્રતા કેવી? બમણી. અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેવો? 2. પછી છોકરાઓ સાંદ્રતા કેવી? બમણી. પણ એનો ક્રમ કયો? 0. 2 ની 0 ઘાત એટલે કેટલા થાય? 1. 2 ની 2 ઘાત એટલે કેટલા થાય? 4. આ પ્રક્રિયામાં આપણો 4 ગણો વેગ થશે. R2 ના છેદમાં R1 સાંદ્રતા કેટલી છોકરાઓ? અડધી. પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો? તૃતીય. સાંદ્રતા કેવી છોકરાઓ? બમણી. પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો? 1. તો 1/2 નો ઘન કેટલો થાય? 1/8. અહીંયા આવશે 2. એટલે આ પ્રક્રિયાની જો આપણે વાત કરીએ તો આપણો જવાબ કેટલો થશે? 1/4. અહીંની વાત કરીએ તો R2 ના છેદમાં R1 સાંદ્રતા કેટલી? બમણી. પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો? 1. સાંદ્રતા કેટલી છોકરાઓ? અડધી. પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો? દ્વિતીય. તો આનો મતલબ શું થયો? 2. આનો મતલબ શું થયો? 1/4. ઓલ ઓવર આપણો જવાબ કેટલો આવ્યો? 1/2. તો એક છોકરાઓ MCQ આપણને આવી રીતના ટાઈપ 4 પ્રકારના જોવા મળશે. હવે આપણે એના પછીની વાત કરીએ MCQ ટાઈપ 5. હવે આ 5મા પ્રકારની ટાઈપનો MCQ જોઈએ અને એ MCQ આપણે પહેલાં લોંગ મેથડથી જોઈએ. પછી તમને જેટલું લોગ જોતા આવડતું હોય એટલું આપણને સરળતાથી આખો MCQ આવડશે. રેડી? ચલો આમાં થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. આવા પ્રકારના MCQ ડાયરેક્ટ આવડશે નહીં. આમાં ફરજિયાત સાદરૂપ આપવું પડે. જો આવી રીતે. હવે અહીંની જો આપણે વાત કરીએ તો આવી રીતે એક રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ત્રણ ગણી કરતા પ્રક્રિયા વેગ બમણો થાય છે. પ્રક્રિયાનો વેગ બમણો થાય છે તો પ્રક્રિયા ક્રમ જણાવો. જો અહીંયા શું કીધું છે આપણને છોકરાઓ? પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયાનો ક્રમ જણાવો. આપણે શાંતિથી આખો પહેલા MCQ ને સમજીએ. પહેલી આપણી પરિસ્થિતિ કઈ છે? તો કે જો ભાઈ પરિસ્થિતિ 1 આપણને આવી આપી છે કે R1 બરાબર કે A⁴x, જેના વિશે આપણને કાંઈ ખબર નથી. પણ જેનું આપણે સાદરૂપ આપવાનું છે ને એ પરિસ્થિતિ 2 હશે. અને હવે આની પહેલાંના પણ આપણે MCQ શીખા એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે સરેરાશ આનો ગુણોત્તર લેવાનો થશે. તો હવે જોવો છે પ્રક્રિયાનો વેગ કેવો થાય છે? બમણો. એટલે અહીંયા આપણે શું લખશું? 2R1 બરાબર કે. ક્યારે છોકરાઓ? જ્યારે તમે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી કરો છો? 3 ગણી. તો 3A⁴x.
તો હવે આપણને છોકરાઓ આઈડિયા આવી ગયો કે હું આમનો ગુણોત્તર લઈશ એટલે કે R1 એ આટલી વસ્તુ ઉડી જશે. ખ્યાલ આવી ગયો? આપણે આનો એક વખત ગુણોત્તર લઈને દેખાડી દઈએ એટલે શું આવશે તો કે ભાઈ જો આવી રીતે 2R1 બરાબર કે a⁴x 3⁴x ભાગાકારમાં R1 કે a⁴x. જો તો હવે પછી આપણે જ્યારે આવો MCQ પૂછાય એટલે આપણે આટલી વસ્તુને જે છે એ જોવાની થશે જ નહીં. આપણે રકમને આધારે ડાયરેક્ટ આઈડિયા શું લગાડશું તો કે કેટલા ગણો વેગ તો કે બમણો, કેટલા ગણી સાંદ્રતા તો કે 3 ગણી ⁴x. આ રકમને આધારે આટલી વસ્તુ બહાર નીકળશે. હવે હું દર વખતે આટલું લખીશ. હવે અહીંયા જુઓ છોકરાઓ, આનું સાદુરૂપ કઈ રીતે આપવું તો કે ભાઈ સિમ્પલ છે. જ્યારે કંઈ ખબર ન પડે ત્યારે લોગ લઈ લેવાનો. આનું શું થશે તો કે log 2 બરાબર, લોગનો નિયમ છે ઘાત ક્યાં આવી જાય આગળ, x log 3. હવે છોકરાઓ હું x ને સૂત્રનો કરતા બનાવી લઉં એટલે અહીંયા શું આવી ગયું log 2/log 3. આપણને log 2 ની કિંમત આવડે છે 0.3010, log 3 ની કિંમત આવડે છે 0.4771. રેડી? ચાલો તો x નો જવાબ બોલો. જો અહીંયા આપણો જવાબ કેટલો આવશે 0.6308. તો તમને આ 0.6308 ઓપ્શનમાં નહીં આપ્યું હોય, આપણને ઓપ્શનમાં તો શું આપેલું હોય છોકરાઓ તો કે કોઈ અપૂર્ણાંક આંકડા આપેલા હશે. એ અપૂર્ણાંક આંકડાના ઉપરથી આપણે સાદુરૂપ આપીને જોવાનું છે કે 0.63 કોની નજીક આવે છે. ખ્યાલ આવી જશે? તો આવા પ્રકારના MCQ હવે પછી છોકરાઓ પૂછાય તો આપણને આવડવા જોઈએ. રેડી? ચાલો આપણે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે 2 દાખલાઓ જે છે એ જોઈએ. રેડી? એક વખત તમે આખી મેથડ જે છે એને મગજમાં યાદ કરી લ્યો. હવે આ જો છોકરાઓ, હાલો અહીંની જો આપણે વાત કરીએ છોકરાઓ તો આવી રીતે જો, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા 5 ગણી કરતા પ્રક્રિયા વેગ 3 ગણો થાય તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો? હવે આપણે આને શોર્ટ મેથડથી ગણવાનો છે. તો આપણે ઉપર કહી જ દીધું છે જો કે પ્રક્રિયા વેગ કેટલા ગણો થાય છે તો કે પ્રક્રિયા વેગ 3 ગણો થાય છે. ક્યારે? કે જ્યારે તમે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી કરો છો 5 ગણી, પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો તો કે x. હવે આનું સાદુરૂપ કઈ રીતે આપશું? log 3 બરાબર x log 5. એટલે આપણે અહીંયા x ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ એટલે log 3/log 5 એટલે 4771/0.6991. ચાલો બોલો જવાબ. તો અહીંયા આપણો જવાબ આવશે 0.68. હવે આ જે 0.68 છે એ છોકરાઓ એક્ઝેક્ટલી ના હોય, એ આપણને કોઈ અપૂર્ણાંક સંખ્યા આપેલી હોય એને આધારે નક્કી કરવાનું થશે. ચાલો અહીંયા જો, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા 8 ગણી કરતા પ્રક્રિયા વેગ બમણો થાય છે. 2 બરાબર 8 ની કેટલી ઘાત કરવાની છોકરાઓ? x ઘાત. રેડી? તો હવે છોકરાઓ આપણે સિમ્પલ વસ્તુ થયું, 8 નું તમે ઘનમૂળ કાઢો એટલે જવાબ કેટલો આવી જશે 2. બરોબર? તો અહીંયા છોકરાઓ મારે ગોતવાનું થાય તો હું શું કરીશ તો કે ભાઈ log 2 બરાબર x log 8. તો અહીંયા છોકરાઓ x બરાબર શું થશે 0.3010 અને અહીંયા શું આવશે 0.9030. રેડી? તો જવાબ કેટલો આવી જશે 1/3 અને 1/3 એટલે 0.33. એટલે આપણે આનું શું કરવાનું છોકરાઓ? ઘનમૂળ કાઢી લેવાનું. તો આવી રીતના આપણને શોર્ટ MCQ જે છે એ આવડી જવા જોઈએ. ટોટલ આપણે 5 મેથડના MCQ શીખવાડ્યા. હવે આપણે છોકરાઓ કયું કામ કરવાનું છે તો કે ભાઈ હવે અહીંયા જો, આના પછી આપણે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા, પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા શીખશું. તો એમાં આપણે આલેખ બનાવવાના થશે. શું બનાવવાનું થશે છોકરાઓ? આલેખ.
તો હવે આ આલેખ કઈ રીતે બનાવવાના છે એ એક વખત જોઈ લઈએ. ચલો આપણે આલેખ બનાવવા માટે શું કામ કરવાનું છે તો કે ભાઈ સુરેખ રેખા સમીકરણની ચર્ચા કરવાની છે. કોને કહેવાય સુરેખ રેખા સમીકરણ? y બરાબર mx પ્લસ c. ચલો આ સમીકરણનો પહેલા મતલબ કાઢીએ. y એટલે શું હશે છોકરાઓ? અક્ષ. m એટલે શું હશે છોકરાઓ? ઢાળ. x એટલે શું હશે છોકરાઓ? અક્ષ. અને c નું મતલબ શું થશે? આંતરછેદ. તો હવે તો આપણે ગમે ત્યારે છોકરાઓ આલેખ બનાવશું એ આપણો આલેખ કયો હશે તો કે ભાઈ y વિરુદ્ધ x. તો આપણે અત્યારે 3 કન્ડિશન શીખવાની છે અને 3 કન્ડિશન પ્રમાણે આલેખ બનાવતા શીખવાનું છે. ચલો ભાઈ પહેલી કન્ડિશન કઈ તો કે ભાઈ ઢાળનું મૂલ્ય પોઝિટિવ છે અને આંતરછેદનું મૂલ્ય 0 છે. આપણી છોકરાઓ બીજી કન્ડિશન કઈ તો કે ઢાળનું મૂલ્ય પોઝિટિવ છે પણ આંતરછેદનું મૂલ્ય 0 નથી. અને ત્રીજી કન્ડિશન કઈ આવશે છોકરાઓ તો કે ભાઈ ઢાળનું મૂલ્ય કેવું મળે છે? નેગેટિવ. અત્યારે આંતરછેદ સાથે આપણે કોઈ મતલબ નથી પણ છતાંય આપણે લખી નાખીએ કે આંતરછેદનું મૂલ્ય 0 નથી. તો હવે જરાક જો અહીંયા આપણે શીખવા જઈએ તો આપણો આલેખ આવી રીતે બનશે. અહીંયા આપણે લેવાનું છે y અક્ષ, અહીંયા આપણે લેવાનું છે x અક્ષ. અહીંની જો આપણે છોકરાઓ વાત કરીએ તો આપણા આલેખ આવી રીતના બનશે. જો અહીંયા આવશે y અક્ષ, અહીંયા આવશે x અક્ષ. અહીંની જો આપણે છોકરાઓ વાત કરીએ તો અહીંયા આવી જશે y અક્ષ, અહીંયા આવશે x અક્ષ. ચલો તો હવે અહીંયા જો જ્યારે પણ ઢાળ પોઝિટિવ હોય અને આંતરછેદ 0 હોય એટલે આપણો આલેખ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થશે. શેમાંથી પસાર થશે છોકરાઓ? ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થશે. જો ઢાળનું મૂલ્ય પોઝિટિવ છે પણ આંતરછેદ 0 નથી તો આલેખ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતો નથી. પણ આપણો આલેખ જે આપણને મળે છે એ કેવો મળે છે? સીડી જેવો. કેવો મળશે છોકરાઓ? સીડી જેવો. પણ જો છોકરાઓ આપણો ઢાળ પોતે નેગેટિવ હશે અને આંતરછેદ 0 નથી તો આલેખ કેવો મળશે છોકરાઓ? આવો લપસ્યા જેવો મળશે. કેવો મળશે છોકરાઓ? તો કે ભાઈ લપસ્યા જેવો. તો હવે કયો આલેખ મળશે એ આપણે એટલે પાકો કરવાનો છે કે આપણે આ ચેપ્ટરની વાત કરીએ ને તો આ ચેપ્ટરમાંથી એક MCQ આપણને કેવો મળવાનો છે? આલેખવાળો. હા, એક MCQ આપણને શેમાંથી આવશે? આલેખમાંથી આવવાનો છે. બસ એ આલેખવાળો MCQ સાચો પડે એવો કાર્યક્રમ ગોઠવવાનો છે. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા, પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા શીખશું.